السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عقیدے کے اسباق، چوتھا سبق، شرک اور اس کی قسمیں۔ ناظرین کرام، شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ جیسے کوئی آدمی بتوں کی، مردوں کی، سورج چاند کی، یا کسی نبی یا ولی یا قبر کی عبادت کرے، یا کسی غیر اللہ سے فریاد طلب کرے، مدد طلب کرے، کسی غیر اللہ کے لیے نذر مانے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھے، روزہ رکھے، یہ سب کچھ عبادت میں شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی بت یا سورج چاند یا کسی قبر والے اور کسی کو سجدہ کرے، یقیناً یہ شرک ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم کو ایسے کاموں سے بچا کے رکھے۔ اسی طرح کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ پیدا کرنے میں وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، یا جن کاموں کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے وہ طاقت ان میں بھی ہے، ایسا عقیدہ رکھنا یہ بھی سراسر شرک ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر یعنی بڑا شرک، دوسرا شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ شرک اکبر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی عبادت کسی غیر اللہ کے لیے کی جائے، کسی بھی قسم کی عبادت کسی غیر اللہ کے لیے کی جائے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور ایسے شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا توبہ کیے بغیر اگر مر جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی ساری نیکیاں برباد اور ضائع ہیں۔ 18 انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ برگزیدہ ہستیاں یہ بھی شرک کریں تو ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ انبیاء سے تو کوئی شرک نہیں ہوا، کوئی گناہ جان بوجھ کر نہیں کیا انہوں نے۔ انبیاء کا ذکر کر کے ہمیں ڈرانا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ جو اپنے مرنے سے پہلے شرک اکبر سے سچی توبہ نہ کرے تو پھر اللہ کبھی اس کو نہیں بخشے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالی اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا، ہاں اس کے علاوہ کسی دوسرے گناہ کے بارے میں جس شخص کے بارے میں چاہے وہ معاف کرے، بخش دے۔ شرک اکبر کی کچھ قسمیں: اللہ کے علاوہ کسی دوسروں سے دعا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسروں سے نظر و نیاز اور منتیں مانگنا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس سے ویسی محبت کرنا جیسی محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ شرک کی دوسری قسم شرک اصغر، جس کام کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
शिर्क कहा गया हो और वो शिर्क अकबर तक ना पहुंचता हो, उसे छोटा शिर्क कहते हैं। छोटा शिर्क किसे कहते हैं? वो काम जिसे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में शिर्क कहा गया हो, लेकिन वो बड़े शिर्क तक ना पहुंचता हो। ऐसे शिर्क से इस्लाम से तो खारिज नहीं होंगे, लेकिन इससे तौहीद में नक्स, कमी वाक़े होगी। मुकम्मल तौहीद के ये खिलाफ है। जैसे मामूली किस्म का दिखलावा, इसी तरह से वो काम जो बदाते खुद शिर्क अकबर ना हो लेकिन उस तक पहुंचाने वाला हो। जैसे किसी कब्र के पास नमाज पढ़ना, और इसी तरह किसी आदमी का ये कहना कि अगर अल्लाह और वो ना होते तो फिर मेरा ये काम ना होता, तो दोनों को इस तरह से मिला देना, ये भी दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अखवफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर, मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में जिस चीज का खौफ खाता हूं वो छोटा शिर्क है। सहाबा ने पूछा, छोटा शिर्क क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिया, दिखावा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन हलफ बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने किसी गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। अब अगर कोई आदमी गैरुल्लाह की कसम खाते हुए जिसकी कसम खा रहा है उस आदमी के बारे में ये अकीदा रखे कि वो नफा नुकसान पहुंचाने वाला है, तो ये फिर बहुत बड़ा शिर्क हो जाएगा। इसी तरह किसी आए हुए नुकसान से बचने के लिए या पेशगी किसी नुकसान के न आने के लिए आजकल जो तावीज़ गंडे इस्तेमाल करते हैं ये भी शिर्क में आएगा। लेकिन याद रखें, अगर कोई नफा नुकसान का मालिक अल्लाह को समझते हुए इन तावीज़ों को सिर्फ एक साधन और जरिया समझता है तो ये छोटा शिर्क है। अगर कोई इन तावीज़ों के बारे में ये अकीदा रखे कि नफा नुकसान इसमें है, फिर ये बड़ा शिर्क हो जाएगा। इसी तरह काहिन, नुजूमी, ज्योतिषी वगैरह के पास मुस्तकबिल की कुछ खबरें लेने के लिए आना, उनसे सवाल करना, ये भी शिर्क में दाखिल होगा, इसलिए कि उनके पास तो कोई गैब का इल्म नहीं है। गैब का जानने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह वमा यशउरून अय्याना युबअसून। कह दीजिए कि आसमानों और जमीन में गैब का जानने वाला सिवाय अल्लाह के कोई नहीं। उनको इसका भी पता नहीं कि कब वो उठाए जाएंगे। इसीलिए हमेशा अमूमन तमाम इंसानों को और मुसलमानों को बिलखुसूस ये बात जहन में ताज़ा रखना चाहिए कि तौहीद ही वो गर्द गायत है। इबादत में अल्लाह को यकता मान कर उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये वो गर्द गायत है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया। इसी के लिए जन्नत और जहन्नम को बनाया, इसी के लिए अपने रसूलों को उतारा और किताबें उतारी। इसलिए जब कोई अमल खालिस अल्लाह के लिए ना हो, इखलास के साथ ना किया जाए, तो फिर वो अमल मरदूद है, नाकाबिल कबूल है। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदे के असबाक़ में चौथा सबक शिर्क और उसकी दोनों किस्में और हर एक किस्म शिर्क अकबर और शिर्क असग़र के बारे में कुछ हल्की सी तफसीलात भी हमने जान ली। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम तमाम को मरते दम तक हर तरह के शिर्क से बचा के रखे और शिर्क से बचने के लिए हमेशा ये दुआ पढ़ते रहें,
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलम व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। ऐ अल्लाह, मैं जानते बूझते कोई शिर्क का काम करूं, मुझसे कोई शिर्क सरजद हो जाए, ऐसी हालत से मैं तेरी पनाह चाहता हूं कि तू मुझे बचा ले। और अनजाने में मुझसे कोई शिर्क सरजद हो गया तो मैं तेरी मग़फ़िरत और बख्शिश का तलबगार हूँ। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।